जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बोले सो निरपै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, एक बार फिर असी भगवान वाल्मीकि मंदिर बेडफोर्ड तो कांशी टीवी के माध्यम राही आप दे नाल जुड़ रहे हाँ। अज मेरे नाल जो प्रोग्राम के हिस्सा पा रहे हैं, मेरे खब्बे पासे साडे कल्चरल सैकटरी करतार चंद जी हैं। मैं तरसेम कल्याण आपकी सेवा विच हाज़र होया हाँ। तो साडे कैमरे ते सेवा त्रिलोक गारू जी निभा रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज का जो विषय असी आपके सामने लैके आए हाँ कि एक पूर्ण संत महात्मा की सोच जो है, जो ब्रह्म ज्ञानी होंदे हैं, उन्होंने वो किस तरह देखते हैं और साढ़े अपने गुरु भगवान वाल्मीकि जी महाराज खुद आप उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने दी पूरी कोशिश सी कि आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वो सारे संसार का भला कर सकन। और गुरु प्यारी साध संगत जी, महान विद्वान बुद्धिजीव PhD स्कॉलर्स खोजकारां ने ਅਤੇ यूनिवर्सिटी लैक्चरर्स ने भगवान वाल्मीकि जी ਨੂੰ उच्च कोटि ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। मसलन महान दार्शनिक, संगीतकार, महान मनीषी, क्रांतिदर्शी, करुणा सागर, गणित भी भगवान वाल्मीकि जी ਨੂੰ इस हुनर दे विच भी बड़ी उच्ची पदवी मिली है कि जिहड़ी उन्होंने अपनी महान पुस्तक अक्षर लक्ष्य लिखी है, उस दे विच भगवान वाल्मीकि जी ने सारा गणित के बारे दसिया है। इस करके भगवान वाल्मीकि जी ਨੂੰ ਇਹ भी पदवी मिली है। और इस दे नाल नाल आप सारे ही जानते हो कि भगवान वाल्मीकि जी संजीवनी विद्या के भी माहर सी और रामचंद्र ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ संजीवनी विद्या ਦੇ ਨਾਲ ही युद्ध ਦੇ ਵਿੱਚ एक मरी हुई हालत तो फिर जिंदा किया सीगा। ये भगवान वाल्मीकि जी के संसारी जीवन दे जो हुनर हैं वो आपनों दसे हैं। और इस दे नाल नाल भगवान वाल्मीकि जी नूं रूहानियत के नज़रिए नाल देखा जाए तो उन्होंने ब्रह्मदर्शी, मुक्तिदाता, त्रिकालदर्शी, पवित्र आत्मा आदि जो महान गुण संता महात्मा की सच्ची पहचान दसदे इन्हां परमात्मिक गुणां दे नाल भी भगवान वाल्मीकि जी नूं पुकारिया गया है। गुरु रूप साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी ने अपने समय में जो वैदिक आश्रम उन्होंने स्थापित किया सी सारे भारत देश विच, जिथे कि एक समय ते 4 लाख शिष्य सी जो विद्या प्राप्त करते सी। और जो भगवान वाल्मीकि जी दे विच कोमल कलावां मौजूद सन, जिस तरह लेख, कावी, संगीत, साहित्य, दर्शन ते आलोचना आदि, इन्हां ते आप दे नाल कुछ पिछले प्रोग्रामां दे विच असी विचार साझे कीते सीगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी एक पूर्ण संत महात्मा जिन्हां ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नाल उच्चा रुतबा हासिल किया। और इस ते आप सब इस तो आप सारे आप अच्छी तरह जाणू हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, साढ़े महान गुरुदेव भगवान वाल्मीकि जी के ब्रह्म ज्ञानी होने ते
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 63 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਵਸਤੂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਿਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਆਸਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਾਵ ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਤਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਜਾਂ ਅਕਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰ ਚੰਦ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਕਰਤਾਰ ਚੰਦ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਆਤਮ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਵਸਥਾ ਭਾਵ ਹਾਲਤ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁੱਲ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਸੀ ਉਸਦਾ ਉਸਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਦਵੈਤ ਵਿਚਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤ ਮਨ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਭਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਲੰਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਮਈ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਗਿਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬਦਾ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ
ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਨ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਕਲਪ ਬਿਰਤੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਸੰਕਲਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮਨਾ ਜਾਂ ਵਾਸਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਵਿਕਲਪ ਬਿਰਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਵਿਕਲਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ, ਸ਼ੰਕਾ, ਭਾਵ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ ਅਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਯੁਕਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਜੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਔਰ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ
ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੱਚਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬਿਰਤੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾਚਾਰ ਜਿਹੇ ਪਰਮ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇਹ ਗੁਣ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਾ ਇੱਛਾ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕਰਨਾ, ਅਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰਕਤ ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ, ਵਿਰਕਤ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਦੀ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਭੇਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਹਨ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਿਰ ਵਿਰਕਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਤੀਤ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 7 ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਉਹ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਪਦ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰਕਤ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਭੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਿੰਤਨ।
ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗ, ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਰਮ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਜੋ ਹੈ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਜੋ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਤੱਥ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਜੋ ਹੈ ਸਤਵਾਪਤੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਗੁਣ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਨਿਧੀ ਆਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਸਕਿਤ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਭੂਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਿਕ ਧਨ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਛੇਵੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵਨੀ, ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੱਤਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਿਆਤੀਤ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 7 ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਦਸੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਭਲਾ ਔਰ ਕਲਿਆਣ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਗੋ ਭਾਗ ਧਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਚੰਦ ਜੀ ਇਸ ਸਾਂਗੋ ਭਾਗ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇ ਕਿ ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਂਗੋ ਭਾਗ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਂਗੋ ਭਾਗ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਈਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਂਗੋ ਭਾਗ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਂਗੋ ਭਾਗ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਂਗੋ ਭਾਗ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਗੋ ਭਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਪੂਰਨ, ਨਿਰੋਲ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਮੈਲ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗੋ ਭਾਂਗ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਆਦਿ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪਾਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਮੋਕਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸਰਗ 2 ਸ਼ਲੋਕ 22 ਅਤੇ ਉਪਸ਼ਮ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸਦਾਚਾਰ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਮਤਲਬ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਆਦਰਸ਼ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ, ਸਚਾਈ, ਆਚਰਣ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਨਿਰਮਲਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਮਤਾ, ਸੰਤੋਖ, ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਭਾਵ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਯੁਕਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਰੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਕ, ਪਾਕ, ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵ ਨੇ ਆਤਮ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗੋ ਭਾਗ ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗੋ ਭਾਗ ਧਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੁਥਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਥਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਸੁਥਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗੋ ਭਾਗ ਧਰਮ ਭਾਵ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅਯੋਧਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮ ਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਮੁਕਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਭਾਵ ਮੋਕਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਸ਼ ਪਰਮੋ ਲਾਭ, ਸਤਸੰਗ ਪਰਮੋ ਕਲਿਆਣ, ਵਿਚਾਰ ਪਰਮੋ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਚਾਰ ਪਰਮੋ ਧਰਮ। ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਤਮ ਆਚਰਣ। ਕਰੁਣਾ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗ 126 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਵ ਮਾ ਆਚਰਣ ਕਾਮਮ, ਕਰਤਵ ਮਾ ਆਚਰਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਚਿਤੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਅਚਰਿਆ ਸਹਾ ਆਰਿਆ ਇਚ ਸਮਰਤਾ ਹਾ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਭਾਵ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾਚਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਦਾਚਾਰੀ ਬਲ ਬੂਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ 7 ਭਾਵ, ਉਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 7 ਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 7 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ 7 ਭਾਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੱਚਾ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਰਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ
ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮ ਉਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਅਤੇ ਵਿਆਧੀ, ਆਦਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਅਤੇ ਵਿਆਧੀ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਧੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਉਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ, ਸਰਾਫ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਅਟਲ ਅਤੇ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਰਦੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੁੜਾਂਗੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ